Ready? Hello student, welcome to first year diploma applied mathematics lecture series. Lecture number 40 on integration, definite integration. We see the substitution method, and we see last lecture we see the integration of the type means like this: dx upon a plus minus b sine square x, integration of the form, or dx upon integration dx upon a plus minus b cos square x, or integration upon a sine square x plus minus b cos square x. These are the integration we have seen solved in last lecture. Okay, this type of integration we have given, we have solved by the step. For dividing by cos square x, replace 1 by cos square is sec square x. Okay, and in denominator sec square replaced by 1 plus tan square x, and after simplify to tan x equal to t. Now in this lecture we see the next type, if the integral of the form integration dx upon a plus minus b sin x. फरक लक्षात घ्या या टाइप मध्ये, इथे स्क्वेअर होता, इथे स्क्वेअर नाहीये. और इंटिग्रेशन dx अपॉन a प्लस माइनस b cos x, और इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x. आता याआधी जो टाइप बघितला त्यामध्ये आणि यामध्ये फरक लक्षात घ्या, इथे एक स्क्वेअर आहे, इथे स्क्वेअर नाहीये, पहा साइन एक्स आहे ना, इथे कॉस स्क्वेअर एक्स आहे, इथे कॉस एक्स आहे. साइन स्क्वेअर एक्स प्लस मायनस बी कॉस स्क्वेअर एक्स, इथे फक्त कॉस एक्स आणि साइन एक्स आहे. ओके, मग जर असं इंटिग्रेशन असेल तर काय करायचे, त्यासाठी स्टेप्स आहे त्या फॉलो करायच्या. इन दिस टाइप put tan x by 2 equal to t. This is a fixed substitution. Means, okay, directly we have put, if we have find the integral of the form, then directly put tan x by 2 equal to t. समझते हैं? Tan x by 2 equal to t. Differentiate with respect to x. लक्षात येतंय का? स्क्वेअर नाही आहे इथे, फक्त sin x आहे, cos x आहे, sin x cos x. असं असेल तर we have put only tan x by 2 equal to t. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Hence we get derivative of tan x by 2. मला वाटतं tan x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह भरपूर वेळा घेतलेला आतापर्यंत, dt by dx. What is tan x by 2 derivative? sec square x by 2, करेक्ट. आणि परत x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह इक्वल dt by dx. आता x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह मला वाटतं आपण बऱ्याच लेक्चर मध्ये बघितलं. x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय, तर x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 1 by 2. कसा आहे तो? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ kx. काय रे kx चा डेरिव्हेटिव्ह? व्हेरी नाईस, k म्हणजेच d by dx ऑफ 1 by 2 into x. काय ना रे 1 by 2, आणि हा 1 by 2 x म्हणजेच काय लिहिता येतो? x by 2. समजतंय? k चा डेरिव्हेटिव्ह k 1 by 2, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 by 2, म्हणून x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय रे 1 by 2. कारण हा आणि हा सेम आहे, हाच असा लिहित आहे. म्हणजे हेन्स वी गेट sec square x by 2 1 by 2 equal to dt by dx. Hence it can be written as sec square x by 2 into 1 by 2 dx equal to dt. dx equal to dt.
Hence we get equal to हा 2 इकडे जाईल dx इक्वल टू sec स्क्वेअर x dx इक्वल टू 2 dt येईल ना रे, हा 2 मल्टिप्लाय होईल इकडे. Hence dx equal to 2 dt upon sec square x. Sorry, sec square x by 2. And this sec square x by 2 formula जो आपण मागच्या लेक्चरला बघितला होता 1 प्लस tan स्क्वेअर x बाय 2 बरोबर. हा sec स्क्वेअर डिनॉमिनेटरचा रिप्लेस केला म्हणजे dx इक्वल टू वी गेट 2 dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर x बाय 2. sec स्क्वेअर x बाय 2 म्हणजे काय 1 प्लस tan स्क्वेअर x बाय 2. Okay, hence the dx equal to we get 2 dt upon 1 plus tan x by 2. काय पुट केलेला आहे tan x by 2 बघा. tan x by 2 काय पुट केला आहे t पुट केलेला आहे म्हणजे hence we get 1 t square. म्हणजे we have put dx equal to 2 dt upon 1 plus t square. Now we know the well-known formula sin x formula in terms of tan. Sin x equal to, we know that 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. This is the formula for sin x in terms of tan. And replace the tan x by 2 as a t, means 1 plus 2t upon 1 plus t square, means sin x replaced by 2t upon 1 plus t square. Now cos x formula in terms of tan. Cos x equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. What is tan x by 2? T square 1 plus t square. Okay, means here at the last, means if the problem of the types here, okay, put dx equal to 2 dt upon 1 plus t square, sin x replaced by 2t upon काय पा 2t upon 1 plus t square, and cos x replaced by 1 minus t square upon 1 plus t square. Means in short, put tan x by 2 equal to t, dx equal to 2 dt upon 1 plus t square, sin x equal to put 2t part 2 dt and 2t 1 plus t square, and cos x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. We have remember this 1 2 3 4. Okay, this problem of the form where directly start by put tan x by 2 equal to t, dx equal to 2 dt upon 1 plus t square. If sin x is present, put sin x equal to 2t upon 1 plus t square. If cos x is present, then cos x replaced by 1 minus t square upon 1 plus t square. Getting? Remember this, everybody? Tan x by 2 equal to t, dx equal to 2 dt upon 1 plus t square. Very nice. Sin x equal to, very nice, 2t upon 1 plus t square, and cos x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. हे कसं आलं हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट. आता हे लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल, फक्त लक्षात ठेवायचं इन शॉर्ट जे आहे ना पुट tan x by 2 equal to t, म्हणजे अशा टाइपचा प्रॉब्लेम आला असेल तरच पुट करायचं आहे. आलं लक्षात? जाऊया प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. Evaluate integration dx upon दिलेला प्रॉब्लेम आहे का बा या टाइपचा dx अपॉन a प्लस b cos x स्क्वेअर नाही हा. स्क्वेअर असेल तर मेथड वेगळी, याच्या आधीच्या लेक्चर आपण बघितलेले.
ओके, इथे स्क्वेअर नाही, सिंपल कॉस एक्स आहे. स्क्वेअर असेल तर मागचं लेक्चर ऑब्झर्व करा, त्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल स्क्वेअर असेल तर काय करायचं. ओके, इथे स्क्वेअर नाही, सिंपल कॉस एक्स आहे, म्हणून हा प्रॉब्लेम बाय पुटिंग tan x बाय 2 इक्वल टू t ने सोडवायचा आहे. ठीक आहे, सोडूया. लाईक I इक्वल टू इंटिग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x. ओके, जर असेल तर डायरेक्ट मेथड पुट tan x बाय 2 इक्वल टू t. का पुट करायचंय, वरती आपण थेरी पार्ट घेतलेला आहे. tan x बाय 2 इक्वल टू टीच का पुट करायचं, त्याचा आन्सर वरती आत्ताच आपण बघितलं, जस्ट अ मिनिट. ओके, tan x बाय 2 इक्वल टू t. ओके, dx आलेला आहे, dx रिप्लेस बाय dx इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. and what is here, cos x. cos x equal to काय पुट करावं लागेल, 1 minus t square upon 1 plus t square. Put here we get equal to integration this dx दिसेगा, dx replaced by this and this, cos x replaced by this. Okay, hence we get dx is 2 dt upon 1 plus t square upon what here, 2 plus 3 cos x. cos x का है 1 minus t square upon 1 plus t square. काय केलं मी, काही केलेलं नाही, ते फक्त व्हॅल्यू पुट केल्या. dx ची व्हॅल्यू dx च्या जागी पुट केली, cos x ची व्हॅल्यू 1 minus t square upon 1 plus t square cos च्या जागी पुट केली. आता सिम्प्लिफाय करायचं, आणि सिम्प्लिफाय करताना विद्यार्थी खूप गोंधळ करतात, गोंधळ होऊ द्यायचा नाही. इथे तिरकस गुणाकार, हा जो 1 प्लस टी स्क्वेअर आहे हा 2 ला मल्टिप्लाय होईल. ओके, वरचा तसा ठेवूया थोड्या वेळ, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर ब्रॅकेट 2 ला मल्टिप्लाय होईल, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेअर. ओके, 3 इंटू काय येणार आहे, 1 मायनस टी स्क्वेअर. लक्ष द्या इकडे, स्टेप लिहिताना मुलं खूप चूक करतात. आणि एलसीएम येईल तुमचा 1 प्लस टी स्क्वेअर. समजली स्टेप, परत लक्ष द्या. हा जो आहे 1 प्लस टी स्क्वेअर हा इथे जाईल, त्याला मल्टिप्लाय होईल 2 ला. ओके, प्लस 3 इंटू 1 मायनस टी स्क्वेअर and divide by LCM. This 1 plus t square, 1 plus t square get cancelled. What is the remaining term? Okay, very nice. The remaining term is 2 dt upon 2 into bracket 1 plus t square plus 3 into bracket 1 minus t square. Simplify, hence integration 2 dt upon 2 into 1 2 2 into t 2t square, 3 into 1 3 3 into minus t square minus 3t square. What happens here, very carefully, integration 2 dt upon 2 plus 3. What is 2 plus 3? Yes, 5. 2t square minus 3t square, 2t square minus 3t square. What is 2 minus 3? Minus 1 t square means minus t square. What is minus t square? Okay, take constant outside the integration, 2 outside the integration means remains only dt. What is 5 minus t square? Which formula here? Minus formula is here. Means जो फॉर्म्युला पायच्या आधी आपण लेक्चर फॉर्म्युला बघितले होते, ती तीन फॉर्म्युला इथे पण dx अपॉन कॉन्स्टंट आहे म्हणजे काय येणार आहे, पहिला a स्क्वेअर येणार आहे. कोणती साइन आहे, मायनस साइन आहे. t स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर. आणि असं असेल तर याचा फॉर्म्युला 1/2 log ऑफ a प्लस x अपॉन a मायनस x प्लस c हा फॉर्म्युला. ठीक आहे, hence we get 2 बरोबर ना, 1 upon dt upon 5 minus t square. तो जो 5 आहे याला 5 चा स्क्वेअर लिहायचा आहे, रूट 5 चा स्क्वेअर मायनस टी स्क्वेअर. कारण हा जो 5 आहे याला स्क्वेअरच्या भाषेत लिहायचा असेल तर कसं लिहिता येईल, रूट 5 चा स्क्वेअर, कारण तो परफेक्ट स्क्वेअर नाही.
Okay. Now use the formula. What is the answer of formula? 1 upon 2a log of modulus a plus x upon a minus x. This is a formula. इथे बघा answer दिसतंय का? मग आता hence we get first write down 2 as it is into 1 upon 2a. a काय तुमचा √5, x is a t. Okay, 1 upon 2a. 2a काय √5 log of a is √5, x replaced by t upon √5 minus t plus c. 2 gets cancelled. What is the remaining? 1 upon √5. समजतंय का? फक्त या फॉर्म्युलेमध्ये काय केलंय? a च्या जागी √5 पुट केला, x च्या जागी t पुट केला. ओके, 2 cancel. Log modulus √5 plus t upon √5 minus t plus c. Okay, this is I. What is t? t काय पुट केला बघा? t equal to tan x by 2. सुरुवातच केलेली आपण. Put tan x by 2 equal to t. आता मधल्या स्टेप आपण घेतलेला नाही, डायरेक्ट इन शॉर्टकट आपण यूज करतो इथे. ओके, t equal to tan x by 2 आणि शेवटी hence we get I equal to 1 by 5 log of modulus 5 √5, sorry, modulus 5 √5 t replaced by tan x by 2 upon √5 minus tan x by 2 plus c. हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. काय केलं समजलंय? ओके, dx काय पुट केलाय? ओके, जेव्हा cos x असेल किंवा sin x असेल tan x by 2 equal to t पुट करायचा आहे, dx equal to 2 dt upon 1 plus t square हे पाठ करायचं आहे. cos x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square कसं आलंय ते आपण वरती बघितलेलं आहे, बरोबर? ओके, म्हणजे dx हा पुट करायचा आहे, cos x हा पुट करायचा आहे. पुट केल्यानंतर या स्टेप महत्वाची, ही स्टेप आली की तुम्हाला प्रॉब्लेम सुटेल. आणि पुढे मग फॉर्म्युले जे तुम्हाला सांगितले 3 फॉर्म्युले ते ओके ते तुम्ही लिहिणार आहोत. जाऊया पुढचा प्रॉब्लेम नंबर आणखी क्लिअर होईल. पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये आणखी तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होईल. बघूया एक्झाम्पल 2 इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन dx upon 5 plus 4 cos x. सेम प्रॉब्लेम आहे, cos x आलाय. ओके, जाऊया. लेट I equal to इंटिग्रेशन dx upon 5 plus 4 cos x. ओके, म्हणजे हा टाइपचा प्रॉब्लेम आहे. परत एकदा dx अपॉन काय a प्लस b मायनस b cos x या टाइपचा प्रॉब्लेम आहे. जर असं असेल तर पुट डायरेक्टली पुट tan x by 2 इक्वल टू t, बरोबर? dx इक्वल टू काय पुट करायचे 2 dt अपॉन t स्क्वेअर and इथे cos x आला म्हणून cos x इक्वल टू 1 minus t square upon 1 plus t square. Hence we get integration dx 2 dt upon 1 plus t square. बरोबर, dx रिप्लेस केला हा. आता खाली काय 5 प्लस काय 4 cos x काय 1 minus t square upon 1 plus t square. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इथे मल्टिप्लाय होईल हा इथे इंटिग्रेशन 2 dt upon 1 plus t square हा इथे म्हणजे काय 5 into 1 plus t square आणि
प्लस 4 इंटू काय 1 मायनस टी स्क्वेअर आणि डिनॉमिनेटरला काय येईल व्हेरी नाईस 1 प्लस टी स्क्वेअर 1 प्लस टी स्क्वेअर 1 प्लस टी स्क्वेअर आन्सर समजते का क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून झालं की तुम्हाला प्रॉब्लेम सुटेल आता राहिलेल्या टर्म्स लिहून घ्या रिमेनिंग टर्म्स इज 2dt अपॉन 5 into 1 plus t square and plus 4 into 1 minus t square. Simplify you get integration 2 dt. Okay, 5 ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करा 5 into 1 5 5 into t square 5 t square plus 4 into 1 4 4 into minus t square 4 minus 4 t square. Okay, बघा विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊया ठीक आहे इंटिग्रेशन 2dt वरती बरोबर 2dt अपॉन 5 प्लस 4 बरोबर ना जिथे 3 आहे अशा दोन टर्म 5 आणि हा 4 किती झाला 9 किती झाला 9 म्हणजे ती 9 मध्ये बघूया कोणतं साइन येत आहे 5t स्क्वेअर मायनस 4t स्क्वेअर बघा या ज्या दोन टर्म सेम दिसते 5t स्क्वेअर मायनस 4t स्क्वेअर 5t स्क्वेअर मायनस 4t स्क्वेअर म्हणून 5 मधून 4 गेला तर काय राहणार 1t स्क्वेअर म्हणजे टी स्क्वेअर टू टेक आउटसाइड ऑफ इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट म्हणून आउटसाइड ऑफ इंटिग्रेशन घ्यायचा आहे dt अपॉन हा जो 9 आहे हा 9 कसा लिहिता येईल 3 चा स्क्वेअर म्हणून याला लिहिता येईल 3 चा स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर परत प्लसचा फॉर्म्युला आता यूज केला होता मला वाटतं मायनसचा होता आता नाही का प्लसचा फॉर्म्युला काय येणार आहे यूज इंटिग्रेशन dx अपॉन e स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर ओके भरपूर वेळा यूज केलेला फॉर्म्युला तोच फॉर्म्युला येतो बघा प्लसचा असेल तर 1 बाय ए टॅन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी विद्यार्थीमध्ये एवढे फॉर्म्युले पाठ करायचे बा काही फॉर्म्युले पुन्हा पुन्हा रिपीट होत आहेत म्हणजे ते फॉर्म्युले पाठ करणं महत्वाचं आहे आता जर आपण इथे बघितलं 2 इंटू ओके ए काय 3 आणि एक्स इक्वल टू काय टी तर इथे हे व्हॅल्यू पुट करायचे आहे 1 बाय ए 1 बाय 3 टॅन इनवर्स बरोबर एक्स च्या जागी काय करायचं आहे ए च्या जागी 3 प्लस सी ओके म्हणजेच काय येईल हेन्स वी गेट 2 डिवाइड 3 काय 2 डिवाइड 3 टॅन इनवर्स टी बाय 3 प्लस सी हा भेटलं तुमचा आय प्रॉब्लेम पूर्ण झालाय का आन्सर काय नाही का नाही कारण अजून टी मध्ये प्रॉब्लेम आहे आपला एक्स मध्ये प्रॉब्लेम होता एक्स मध्येच आन्सर पाहिजे म्हणून परत टी रिप्लेस करायचा आहे टी कशा रिप्लेस करायचा आहे टी काय पुट केला होता तुम्ही टी काय पुट केला होता बरोबर टॅन एक्स बाय 2 म्हणून परत रिप्लेस करायचा आहे टी रिप्लेस बाय टॅन एक्स बाय 2 हेन्स आय इक्वल टू 2 डिवाइड 3 टॅन इनवर्स ओके हा जो टी आहे टीच्या जागी टाकायचा आहे टॅन एक्स बाय 2 डिवाइड 3 प्लस सी ओके फायनल आन्सर काय लक्षात येत आहे सर्वात महत्वाची स्टेप आहे इथे जर तुम्ही हे तर पाठ करावं लागेल पण टॅन एक्स बाय 2 इक्वल टू टी म्हणजे या टाईपचा प्रॉब्लेम आला तर हे पाठ करावा लागणार आहे जे साइन असतात तर साइन पुट करावा लागला असतात कॉस म्हणून कॉसची व्हॅल्यू पुट करतो dx इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर cos x इक्वल टू 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर ओके व्हॅल्यू पुट करायची आहे सिम्प्लिफाय करायचं आहे आणि नंतर आपल्याला फॉर्म्युला ठरवायचा आहे कोणता आहे कॉन्स्टंट म्हणजे ए टी म्हणजे एक्स लक्षात ठेवा ओके आणि त्यावरून आपण फॉर्म्युला ठरवणार आहे 3 फॉर्म्युले आपण बघितले होते कोणते 3 फॉर्म्युले होते परत एकदा रिपीट करतो ते 3 फॉर्म्युले अतिशय महत्वाचे फॉर्म्युले जे आपल्याला हे प्रॉब्लेम सोडवताना का यूज करता येणार आहे ओके तर ते फॉर्म्युले पुन्हा 3 फॉर्म्युले तुम्हाला लिहून दाखवतो 3 फॉर्म्युले अतिशय महत्वाचे आहे ओके पहिला फॉर्म्युला dx अपॉन म्हणजे आता लिहिलेलाच फॉर्म्युला ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर व्हॉट इज आन्सर 1 अपॉन ए टॅन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी हा झाला पहिला फॉर्म्युला दुसरा फॉर्म्युला
हे महत्वाचे फॉर्म्युला. सेकंड फॉर्म्युला इंटिग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. इथे एक्स स्क्वेअर मायनस साइन आहे आणि एक्स स्क्वेअर पहिला आहे म्हणून याचा आन्सर येणार आहे 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स मायनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. ओके. आणि तिसरा फॉर्म्युला बघितला होता इंटिग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल टू 1/2a. परत तसंच आहे. लॉग ऑफ मॉड्युलस पण तसंच आहे. फक्त इथे ए पहिला आलाय म्हणून वरती प्लस साइन येणार आहे. ए प्लस ए अपॉन ए मायनस एक्स प्लस सी. हे तीन फॉर्म्युले अतिशय महत्वाचे आहे. जमेल? अरे जमेल का? बघूया पुढचा प्रॉब्लेम. एक्झाम्पल नंबर 3. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक आहे. परत पहा दोन्ही पण आले साइन एक्स कॉस एक्स म्हणजे ह्या टाइपचा प्रॉब्लेम आहे. जर आपण इथे बघितलं दिसतोय का? हा ए प्लस ए साइन एक्स प्लस ह्या टाइपचा हा प्रॉब्लेम आहे. पण इथे दोन्ही टर्म आलेले आहे. कॉस एक्स पण आलाय आणि साइन एक्स आलाय म्हणजे इथे आपल्याला दोन्ही व्हॅल्यू पुट करावं लागतील. बघूया सोडूया. लेट आय इक्वल टू सिंपल प्रॉब्लेम आहे dx अपॉन काय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक आहे. पुट परत tan x बाय 2 इक्वल टू टी. dx पार्ट झालाय आपला. dx इक्वल टू काय 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आता इथे साइन एक्स आणि कॉस एक्स दोन्ही आले म्हणून साइन एक्स इक्वल काय साइन एक्स इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर अँड कॉस एक्स इक्वल टू काय 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आताच पुट केलं आपण. त्या व्हॅल्यू वरती पुट करूया आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. ओके. इंटिग्रेशन 2 dt बरोबर ना. dx म्हणजे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर 1 प्लस साइन एक्स काय साइन एक्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर 2t अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आहे ना. कॉस एक्स काय पुट करायचा 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आता इथे जरा काळजीपूर्वक एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करा. 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. ओके. तर एलसीएम आहे तुमचा 1 प्लस टी स्क्वेअर. इथे 1 प्लस टी स्क्वेअर फक्त 1 ला मल्टिप्लाय होईल. 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेअर प्लस 2t प्लस 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. समजलंय? फक्त इथे याला डिवाइड नाही 1 प्लस टी स्क्वेअर 1 ला म्हणून काय करायचं 1 ला फक्त 1 प्लस टी स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय करायचंय. लक्षात घ्या. या 1 प्लस टी स्क्वेअर इथे मल्टिप्लाय होईल. इथे आहे म्हणून गरज नाही. Hence we get 1 plus t square 1 plus t square cancel 2 dt upon 1 into 1 into t square is t square plus 2t plus 1 minus t square और हा minus t square plus t square cancel 1 plus 1 किती in 2 in मिळणार आहे dt. ओके. 1 plus 1 2 आणि हा 2t तर 2 कॉमन काढू शकता बघा म्हणजे सोपं जाईल तुम्हाला. 2 कॉमन काढल्यावर इथे राहील 1 प्लस टी. समजतंय? तर हा झाला कॅन्सल. आता विद्यार्थी मित्रांनो हा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी याचा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आपण पहा. इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन सोडवलं होतं त्यामध्ये पहा हा फॉर्म्युला आपण यूज केला होता. बरोबर. लॉग ax प्लस बी अपॉन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ax प्लस बी केला होता का? आठवतंय का? खूप वेळा यूज केलेला. म्हणजेच इथे जे इंटिग्रेशन आलंय dt अपॉन 1 प्लस टी याचं इंटिग्रेशन येणार आहे. काय येणार आहे? काय येणार आहे? लॉग 1 प्लस टी
अपॉन डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा 1 प्लस टी चा प्लस सी. हेन्स लॉग 1 प्लस टी 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 टी चा 1 प्लस सी म्हणजेच लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस सी आणि 1 ने डिवाइड केलं तरी आन्सर तीच येतं लॉग 1 प्लस सी. आणि आता टी रिप्लेस करा. टी रिप्लेस करायचा आहे. कशा रिप्लेस करायचा आहे? काय आहे टी? काय आहे तुमचा? अरे काय tan x बाय 2. काय tan x बाय 2 म्हणजेच प्लस सी. इथे आपला हा प्रॉब्लेम संपला. ठीक आहे. आणि इथे थांबूया. भेटूया पुढच्या लेक्चरला. आणखी काय प्रॉब्लेम घेऊ. बाय.